बर्तमान आम आमर तृतीय भाग बा अंतिम भाग को आलोचना करवा जे एटा हूँ शेष भाग सरिबा परे आमे विभिन्न प्रश्न आलोचना करवा। जदि कहार कौटी डाउट थाए मत कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में कमेंट करिवो तार प्रश्नर उत्तर जहाँ आम प्रथम अपलोड करवा तुम निकट में पहुँचब। आम बर्तमान तृतीय भाग को आलोचना करवा जे बेल थाउ थाउ अरजी धर्म जन्म अनुरूपे देखाव करम। बेल थाउ थाउ वर्तमान बेल अच्छी बा समय अच्छी यही समय थाउ थाउ अरजी धर्म धर्म को तुम्हें अर्जन कर। धर्म अर्जन करिबार कौन हम ना धर्म अर्जन कले तुम्हें मुक्ति पाई परिबो। जन्म अनुरूपे देखाव करम। आम प्रथम रु पढ़ीचे तुम्हें कहाँ निकटर जन्म होइच ना सिंह निकटर। आज तुम्हें कौन ना कुकुर। तेणु तुम्हें जो सिंह निकटर जन्म नहीं अर्थात तुम पूर्वपुरुष मानकर जो प्रतिभा थिला से सिंह भली प्रतिभा जहाँकर गति थिला ऊर्ध्वगामी अग्निशिखा भली से निकटर तुम जन्म नहीं। तेणु से भली भाव में तुम कर्म कर। तेणु जन्म अनुरूपे देखाव करम। बेल थाउ थाउ अरजी धर्म समय थाउ थाउ धर्म अर्जन करी जो पूर्वपुरुष मानकर तुम्हें दायाद से मानकर ना को ख्याति को रखिबा पई से भली भाव में कर्म कर। जन्म फले भवे बड़पण पाई धर्म फले ताकू कर चिरस्थायी। तेणु जन्म फले भवे बड़पण पाई। तेणु जो महान पुरुष मानक निकटर जन्म नहीं जो महान पुरुष मानकर दायाद तुम्हें से मानक निकटर जो जन्म नहीं तांकर जो प्रतिभा थिला जो गारिमा थिला से गारिमा को उज्जीवित कर। जन्म फले भवे बड़पण पाई तांकर ख्याति के आहुरी बढ़ाओ देले कौन हम आउ धर्म पथरे चाल। तांकर ख्याति की बढ़िया पाई हेले सही भलिया ख्याति अर्जन करिया पाई हेले अग्निशिखा भली ऊर्ध्वगामी हवा पाई हेले तुमको धर्म करिया पाई पड़िबो। तेणु धर्म कले जाइकिरी तुमर बड़पण चिरस्थायी हो पारिबो। सही मानक भली पूर्वपुरुष मानक भली तुमर ख्याति मर्ज अर्जन हो पारिबो। धर्म एक पुत गढ़ी विधि गढ़ी विधि तरी बाकु ए संसार बारिधि। धर्म होउची गुटिए पुत बा नौका किए गढ़ी विधि विधि बोले किए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बा विधाता। विधाता ए संसार रूपक बारिधि पारी हवा पाई मुक्ति पाइबा पाई कौन गढ़ी ना धर्म रूपक पुत बा नौका। तेणु से गुटिए पुत ए संसार रू पारी हवा पाई कौन पुत ना धर्म। धर्म एक पुत गढ़ी विधि बा विधाता तरी बाकु ए संसार बारिधि। ए संसार मुक्ति पाइबा पाई ए संसार रू तरी जीवा पाई यही होउची गुटिए मात्र पथ सेटा होउची कौन ना धर्म। धर्म एका अटे एका सिना महत पणिया आउ सब बड़ बड़पण अढ़ई दिनिया। तेना धर्म एका सिना महत पणिया ये संसार रे केवल धर्म ही होउची केवल महत पणिया आउ जहा सब अढ़ई दिनिया। आउ कौनसी किछि केही किछि सुनिबे नाही। गोटे कथा कहा जाए जे मनुष्य मध्य उत्तम प्राणी मरण काले ताहा जानी। जड़े उत्तम व्यक्ति महान व्यक्ति ताकू केतेबेले चिन्हिब जेतेबेले मरीजीव। से मृत्युवरण कलापर यदि समस्ते हाहाकार कले आहा लोकटा कि सुंदर थिला कि महान व्यक्ति थिला कि परोपकारी थिला जदि लोक झुरिले ताहले सेईट होउचे महत्वपणिया कि धार्मिक लोक थिला आ जदि मरीगला पर समस्ते कहले आहा जाइछि गोटे कंटा जाइछि केते घर भांगिछि केते लोकंकर घर छारखार करिछि केते लोक को से हिनस्ता करिछि ताहले जानिबो से होउछि निश्चित भाव में खराब लोक। तेणु धर्म एका सिना महत्व पणिया आउ बड़पण अढ़ई दिनिया आउ जहा ये सब होउछि अढ़ई दिनिया। बड़पण भाई एका सिना सही छड़ाई कही जा न पारई नहीं। बड़पण भाई एका सिना सही सहीटा होउछि बड़पण कौटा जोटा कि केही केतेबेले छड़े दे पारिबे नाही जोटा कि सदा सर्वदा ता निकटरे थिबो जोटा कि मु कहली जे मरण बेले जना पड़े उत्तम प्राणी किए
କାହା ନିକଟରେ ମହତ ପଣିଆ ଅଛି? କିଏ ଭଲ ଲୋକ, କିଏ ଖରାପ ଲୋକ, କିଏ ଦୁଷ୍ଟ, କିଏ ସୁଧୀର, ସେଇଠି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବଡ଼ପଣ ସହି ଅନ୍ତେ ସୁଧା ଯାର, ସୌରଭେ ଚହଟୁ ଥାଏ ଏ ସଂସାର। ବଡ଼ପଣ ସେହି ଅନ୍ତେ ସୁଧା ଯାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସୁଧା ବୋଇଲେ ଅମୃତ ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ଷୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ଆହା ବୋଲି କହୁଥିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ। ଯାହାର ସୌରଭରେ ଚହଟୁଥିବ ଚାରିଆଡ଼ ଏ ସଂସାର। ସୌରଭ ବୋଲେ ବାସ୍ନା। କି ବାସ୍ନା? ନା ତାର ଗୁଣ, ଗାରିମା, ଧର୍ମ, ନୈତିକତାର ବାସ୍ନାରେ ଚହଟୁଥିବ ଏ ସଂସାର। ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ। ବଡ଼ପଣ ସିନା ସେହି ତାକୁ ଗଣି ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦିଲୁକ ସାଧନେ। ବଡ଼ପଣ ତାକୁ ହିଁ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ ବଡ଼ପଣ ବୋଲି ଗଣିବା। କେଉଁଟା? ନା ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦିଲୁକ ସାଧନୀ। ଦିଲୁକ ସାଧନୀ ବୋଇଲେ କେଉଁ ଲୋକ? ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ। ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକର ବି ଲୋକ ତା ପାଇଁ ଝୁରୁଥିବେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଯିଏ ଦିଲୁକ ସାଧନୀ, ସେଇ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ। ସେଇ ସିନା ବଡ଼ପଣ ଜହିଁ ଲାଗି, ଅନ୍ତକର ବଜ୍ର ଦାନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି। ସେଇ ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ, ଯାହା ଲାଗି ଅନ୍ତକର ବଜ୍ର ଦାନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି। ଅନ୍ତକ ବୋଇଲେ ଯମ, ଯମର ବଜ୍ର ରୂପକ ଦାନ୍ତ, ପାଷାଣ ରୂପକ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତା ନିକଟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯମର ବଜ୍ରଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଇ ବଡ଼ପଣେ ବଳାଅ ମତିକି, କାଳ ନ ପାରିବ ପଶିତା କତିକି। ସେଇଭଳିଆ ବଡ଼ପଣକୁ ତମର ମତିକି ବଳାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରକୁ ବଳାଅ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ନା କାଳ ନ ପାରିବ ପଶିଯା କତିକି। କାଳ ବୋଇଲେ ଯମ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ତା ନିକଟକୁ ଭୟ କରିବ। ଯମ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ କଥା। ସତ୍ୟବାନକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା, ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ଯମ ଆସିକି ନେଇଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ, ଯମଙ୍କର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷରେ ଯମଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ। କାହିଁକି? ନା ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ସେମିତି ଥିଲା, ଧର୍ମ ସେମିତି ଥିଲା। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯମ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ବଡ଼ପଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ କି କାଳ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟକୁ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯମ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟକୁ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ନା ହେଳା କର ନାହିଁ ପାଇ ଏ ସୁବିଧା, ଲୋଭିବାକୁ ସେହି ବଡ଼ପଣ ନିଦା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି, ଏ ସମୟକୁ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ଏ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ। ହେଳା କର ନାହିଁ ପାଇ ଏ ସୁବିଧା, ଏ ସୁବିଧା ପାଇକି କେତେବେଳେ ହେଳା କର ନାହିଁ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଗତି କର, ସତ୍ ପଥରେ ଗତି କର। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ଭଳି ମାନ। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ପରିବାର ଭାବୁଥିଲେ, ସୁଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତୁମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କର। ତେଣୁ ଲୋଭିବାକୁ ସେଇ ବଡ଼ପଣ ନିଦା। ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ବଡ଼ପଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କର, ଯେଉଁଟାକି ନିଦା ହେଇଥିବ, ପୁଲା ନୁହଁ, ଖାଲି ଉପର ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ ବଡ଼ପଣ ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତ ନିଦା ବଡ଼ପଣକୁ ତୁମେ ତିଆରି କର। ସଂସାରର ତ୍ୱକ ସାର ବଡ଼ପଣ, ଲାଳ ସାର ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ ମନ। ଇଏ ସଂସାରର ମୂଲ୍ୟହୀନ ବଡ଼ପଣରୁ ତୁମର ମନକୁ ତୁମେ ବାହୁଡ଼ି ନିଅ। ଖାଲି ମୁଖରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ଅନ୍ତରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇଟା କେତେବେଳେ ବଡ଼ପଣ ନୁହେଁ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ନିଦା ବଡ଼ପଣ ସୃଷ୍ଟି କର। ଏ ସଂସାରର ମୂଲ୍ୟହୀନ ବଡ଼ପଣରେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଭାସି ଯାଅ ନାହିଁ। ସେ ଲାଳସାରୁ, ସେ ଲୁଭରୁ, ସେ ମୋହରୁ ମନକୁ ତୁମେ ବାହୁଡ଼ି ନିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠୁ ଫେରେଇ ନିଅ। ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଦୁନିଆର ମାନ, ଦେଖି କର ମନ ଧର୍ମେ ଏକତାନ। ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନେତ୍ରରେ, ମହାନତା ନେତ୍ରରେ ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖ ଏବଂ ମାନ ବଢ଼ାଅ। ଦେଖି କର ମନ ଧର୍ମେ ଏକତାନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ତମେ ମହାନ ହେଇଯାଅ, ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲ ଏବଂ ଉଦାସୀନ ହେଇଯାଅ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ?
ନା ନାଜ ଧର୍ମେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱେ ଦେଇ ମତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ଦେଇ ମତି, ନିଜର ମତକୁ ବା ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିବେଶ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ସେଇଥିରେ ମତି ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ତୁମେ ଉଚ୍ଚ, ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ, ସେଇ ବଂଶରେ ତୁମେ ଦାୟାଦ, ତେଣୁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଲଭ ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଉଚ୍ଚ ଗତିକୁ ତୁମେ ଲାଭ କର, ତେବେ ଯାଇକିରି ତୁମେ ବଡ଼ପଣ, ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଆମର ଟପିକ୍ଟା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ହେବ ବା ସନ୍ଦେହ ଆସିବ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ତା'ର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ କେଶରୀ ଅରୁଷେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ, ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ, ଅଧିକା ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି କେଶରୀ ଐରୁଷେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ, ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ଜାଷ୍ଟ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କିଏ? ସେ ହେଲେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି। ଉତ୍କଳର ରାଜା ସେଠି କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ରାଜା କିଏ? ନା ଗଜପତି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି। ଆମେ ଲେଖିବାନି ଯେ ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି, ଏମିତିକା ଲେଖିବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି CBSE ପ୍ୟାଟର୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ରହିବ, ଅଧିକା ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିବା ଉତ୍କଳର ଗଜପତି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, କବି ରାଧାନାଥ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପିତୃଗଣକୁ ପରମ ଉଦାର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ଉତ୍ତରଟା କେବଳ ହେବ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଅଧିକା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା? ବାଜ ଏବଂ ପାରା, ବାଜ ଏବଂ ପାରା ପରି। ନେକ୍ସଟ, ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ? ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ। ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଗନ୍ତାଘର। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ତର। ଆମେ ଲେଖିବା ନାହିଁ ଯେ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା। ଏତିକ ଲେଖିଲେ କେତେବେଳେ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, CBSE ପ୍ୟାଟର୍ନର ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ଗନ୍ତାଘର। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀକୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଥିଲେ? କୁକୁଟାଣ୍ଡ। ରାଜାମାନେ କିପରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ? ଜରିମାନା କରି। ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ମିଳେ? ସୁବ୍ୟୟରେ। ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ବା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଲୁତକରୁ ଆଖିରୁ ଲୁତକ ଗଣ୍ଡ ଦେଶ ଦେଇ ବୋହି ଯାଇଥିଲା? ଅଛି ଟପିକ୍ ଭିତରେ। ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ। ସେ ତ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ କେବଳ ଲେଖିବ ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ। ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ, ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷର ଜୀବନରୁ କ'ଣ ସରିଯାଏ? ଆୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରି ଯିଏ ହସୁଥାଏ ତାର କିପରି ଗତି ଘଟେ? ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସିଥାଏ। ଆୟୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ହୁଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ। ମାୟାଟା ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ। ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଆୟୁ ଯେତେ ସରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମାୟା ସେତେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ମାୟା ମୋହ ଭିତରେ ଯିଏ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବ। ଆଉ କଲା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମର ଦଣ୍ଡର ଶିକାର ହେବ। ତେଣୁ ଆୟୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ହୁଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ନା ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ। ବିଧାତା ଧର୍ମରୂପକ ପୁତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ଏକ ମାର୍କିଆ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବହ୍ନି ଶିଖାର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଜଳଧାରାର ଧର୍ମ କ'ଣ? ନିମ୍ନଗାମୀ। ଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣିଲେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏ ବିଷୟ ସରିଲା। ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆସିବା।